जय जगन्नाथ निताय गौर हरिबोल 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 राधे राधे। आपण समस्त को मो ओडिया भागवत पाठ भीतर को स्वागत करुच्ची। आसतु आज अध्याय टे बहुत बड़ हो पारे, तथापि आपण मैंने श्रवण करंतु। पृथु चरित भगवान चरित भगवान गोटे अवतार नहीं कि पृथु अवतार नहीं आसी ए धराधाम को शस्य श्यामला करते। समस्त जो अधर्म बढ़ी जाइए से पृथ्वी माता कौन करना सबू फल को शस्य को सबू ता भितर लुचई देछि, किछि काहा रखिनी। महाराज पृथु आसीछंती, तापरे सब किछि ही से पृथ्वी भितर सब किछि ही बाहरी गोदहन होइछि, किए काहू बसा करी करछन्ती। ए सब कथा पूर्व आलोचना होइछि। आज से पृथुंकर कथा भितर देइकरी आमे जिबा एई जो भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी को मुख लगे आहुरी या मिठा हो जाइछि। तेणु आसतु आमे समस्ते आउ काल विलंब न करी भागवत पाठ से भागवत टुंगीर स्वर पाठ भीतर को आमे प्रवेश करिबा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलमुखसुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। द्वाविंश अध्याय। ए अन्ते शुण हे विदुर से पृथुदेव राजेश्वर, से क्षेत्रे जेते प्रजागण पितृदेव ऋषि ब्राह्मण। पृथुंक गुण बखाणती से सर्वे हरि को पूजती। एमंते केते कालांतर विजय कले मुनिवरे, से सिद्धगण मध्य सार विशेष ब्रह्मांक कुमर। तपसाधने विराजन्ति सूर्य किरण प्रायोज्यति। आकाशे देखी ले राजन कांतिरु कले अनुमान। से सर्वसिद्ध सनकादि विष्णुर भक्त ब्रह्मवादी। निश्चय जानिले अनुमाने उठिले सर्व शिष्यगणे। तांक दर्शन नृपराण ऊर्ध्वकु कला से बदन। जिन्हे जीवन प्राण पाई सहसा उठिले झसाई। सदस्य आदि जेते थिले सत्वरे सकल उठिले। जे सने गंधादि गुण को जीवन गमई ऊर्ध्व को, ते सने नृप हेले उभा प्रशेष हेले सेही सभा। आनंदे पृथुनृप पणी प्रणाम कले शिर घेनी। सुगंध शीत जल देई पाद कमल देले धोई। दिव्य आसने बसाइले सुबुद्धि बेभारे पूछिले। ताहांक चरण सलिले अलक बंध समार्जिले। जे प्राणी हुए शीलवंत ताहांक चरित एमंत। छाड़ी नृपति अभिमान आनंदे कले बहुमान्य। हाटक आसने बसाई पाद उदक शिरे देई। से भवग्र जन्मा जेणु राजन मान्य कले तेणु। भावे प्रतोषी तांक मन राजा जे कहंती वचन। आज मो पूर्व भाग्य फल जीवन होइला सुफल। दुर्लभ देखिली तुम्भको खोजी न पांती जोगी जाको। अव्यक्त गति जे तुम्भर भ्रमणे चतुर्दश पुर। अभाग्यवंत प्राणी से ही तुम्भ दर्शने योग्य नही। आत्मा पुरुष जे सने सकल देखई चेतने। ताहाकु न देखंती केही ये विश्व हेतु भूत देही। हे सिद्ध तुम्भ को देखिली धन्य मो जीवन मणिली। धन गृहे जेन्हे धन अणअभ्यास लभे पूर्ण। तेने जे मणिली अद्भुत मो भाग्य तुम्भे उपगत। जा गृहे अतिथि आगत भावे पूजिब शुद्ध चित। विभवे पूजी बहुमते काय वचन शुद्ध चिते। विभवहीने जे बाजन
पुछिब जे विधि विधान भूमि उदक तृणासने देई पूजिब साधु जने ए विधि जे मान पूजन्ति से व्यर्थे जीवन मरन्ति ए विधि जे बाने पूजन्ति से व्यर्थे जीवने मरन्ति ब्याल आलय द्रुमे जेह्ने तागृह भयंकर तेह्ने जागृह गते जे अतिथि सुखे चरण न धुअन्ति तार जीवन कि कारण व्यर्थ आयुष जस गुण जे भक्त जन को न सेवे ता सुग सर्व कि लभे भूमुनि तुम्भ आगमन मंगल मणिली जीवन ताहांक व्रत विधि आदि तरंती अन्य मुख्य मादि जे बाल बयसु तरंती जे से जेबे मुख्य मार्गे जानती बाल पौगंड किशोर जे धरे दृढ़ निष्ठा पर से जेबे मुख्य मार्गे जानती ये विष्णु मायारु तरंती इंद्रिय मानक विषय न छाड़े जार हृदय से केबे सुख न लभंती स्वकर्मे बंधे बंदी हंती ए घर संसारे पड़िण दुख भुंजंती ज्ञानहीन भौमुनि गणे तुम्भे ज्ञानी आत्मा रामंक मध्यमानी एणु जे तुम्भ मानंकरे कुशल प्रश्न न पचारे ताहांक मति गति माने कुशल कषण न घेने एमंत शुण से विदुर से पृथु वाक्य सुमधुर श्रवणे तो सहेले मुनि साधु समत वाक्य मानी हर से कहती मधुर शुण हे पृथु नुपवर संसारे साधु लोक जेहि तांक महिमा सिनाहे विषय सुख न घेनती प्राणीक श्रेय पचारती तुम्भे जे पंडित कुशल एणु उत्तम पचारिल साधुजनक संगत सुसाधु जनक संगत उभय लोके से विदित एणु साधुक संभाषण सुपुण्य मंगल कारण अशेष जीव हित करे एहा पचारिले बेभारे सुशांति आंभ मन हेला तुम्भ दर्शने दुख गला शुण सुमने नुपवर कहिबा एथि प्रतिकार जे मुख्य साधन पूछिल अशेष जीवर जे भल त्रिविध कृष्ण उपासन राज्य सात्विक तम गुण तामस भक्तिर कारण कहिबा एबे नृप शुण से कृष्ण चरण कमल जे नाम संकीर्तन बले तही जहार हुए भीत से हीन कपट भगत ताहार अंतर मिलन कामए काम कष्ट ए हुई क्षीण तामस भक्त बोली तारे नतरे भव सागरे कृष्ण भजने हुए रति आत्मा को विशुद्ध करती जे निष्ठा शास्त्र मार्गे कहे निश्चय बुझ नर राय एटी निर्मल ज्ञान हेतु भव सागर पार सेतु चित्त विशुद्ध जार नाही तार वैराग्य ज्ञान कहीं हरिचरणे सेवा रति वैराग्य निश्चल भकति एटी कैवल्य सुसाधन निश्चय बुझ तु राजन वैराग्य हुए असंग तहु जन्म ही भक्ति अंग एवेनी आत्मा भेट काहीं तेणु तो संग देह बही से ब्रह्म निर्गुण निर्मल व्यापी जी अशेष संसार भक्ति वैराग्य ताकु पाई एबिने जीव भ्रमु थाई से ब्रह्मे रतए कालर शास्त्र रे श्रद्धा थाई जार हरिचरणे जेबा भावे असंग भक्ति हुए तेबे जोगरे निष्ठा थाई जार उछई शास्त्र मार्ग सार जोगिंद्र गणे सेवा कले से गति लभे ब्रह्म तुले किए बा हरि संकीर्तन शुणी श्रवणे कले ध्यान असंगरति हुए तेबे साधि पारिले साध्य जेबे शुण राजन कृष्ण ले त्रिविध प्रकार जे हुए मार्गे जे साध्य करती ब्रह्म निर्माणे हुए गति अर्थ वांछित मन जार ताम से बंचे से हुनर जे प्राणी इंद्री भाववश ताहाकु बोली टी राजस्व एहाकु न करिब गोष्ठी तही न देव मन दृष्टि एमाने जेबा
ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ କାମ ହିଁ ବାଛନ୍ତି। ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଭାବ ତେଜି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଖୋଜି ନିସଙ୍ଗ ବିଜନେ ବସଇ ସେ ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟଇ। ଏ ରୂପେ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମେରତି ଶୁଣ ସୁମନେ ହେନୁପତି ଅପରେ ସେ ସାଧ୍ୟ କହିବା ଯାହାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସେବା। ହରିଚରଣେ ଭକ୍ତି ନହି ତାହାର ବ୍ରହ୍ମେ ରତି କାହିଁ ଯେ ହରି ଗୁଣ ସୁଧାପାନ ସେ ବିନେ ବ୍ରହ୍ମେ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ। ଅହିଂସା ଧର୍ମେ ଯେ ବାଥାନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନ ଲଭନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବେ। ଅହିଂସା ଧର୍ମେ ଯେ ବାଥାନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଲଭନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ତପସ୍ୟା ସମ ଦମାରାଧି ଆପଣା ହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନେ ନିପୁଣ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ। ସେ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ ଯାହାର ଚରିତ ପିୟୁଷ ସେ ସୁଧାପାନ ଯେବେ କରେ ସେ ତେଜେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବରେ। ଯମ ନିୟମ କାମହୀନେ ଏ ଆଦି ସାଧିବ ନିର୍ଗୁଣେ ପାପାଦି ଧର୍ମ ବିଧର୍ମରେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତବନ ସଜ୍ଜିତରେ। ପରମ ଧର୍ମ ହେ ବିଚାର ନିର୍ମଳ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶୀତୋଷ୍ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହେ ସେ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବହେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାର ନିଷ୍ଠା ବ୍ରତ ଯେବା ତା ହୁଏ ଦୃଢ଼ ମତ। ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତ ଯେବା ଜନ ଏ ସର୍ବ ତାଙ୍କର ଭୂଷଣ। ତେଣୁ ବଢ଼ଇ ତାର ଭକ୍ତି ସେ ତେବେ ଲଭଇ ମୁକତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ସଦା ସତ ଅନାତ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ତହିଁ ଯାହାର ରତି ହୁଏ ସେ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମୋହେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାର ନିଷ୍ଠା ରତି ଯେବା ତା ହୁଏ ଦୃଢ଼ ମତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବା ଯେ କରେ ସେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଧରେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ଜୀବକୁ ପଦ ହେଳେ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ହୃଦୟ ଜୀବର ହୋଇଛି ଆଳୟ। ଜ୍ଞାନ ଅନଳ ହେଲେ ଜାତ ତେବେ ସେ ହୁଏ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଏ ଜୀବ କୋପ ଯେବେ ଥାଇ ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଅନଳ ପ୍ରକାଶିଲେ ଯେହ୍ନେ ସମିଦ ହୁଏ ଦୁଗ୍ଧମାନେ। ତେସନେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନ ରହେ ନୃପବର। ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ଯାହାର ହୁଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର। ଉପାଧି ବାସନା ଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅନଳ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସ। ଉପାଧି ଅନ୍ତେ ନୃପରାଏ ତାର ଗୁଣାଧି ହନ୍ତି ଲୟ ବିନଷ୍ଟ। ହୁଏ ଅଭିମାନ ଆପଣା କର୍ତ୍ତା ଆଦି ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମଇ ନିଜ ଭାବେ ରତି ଏ ପରା ପରେ ନୁହେଁ ଗତି। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ବିଚାରେ। ବାହାରେ ନଦୀ ସହି କିଛି ଘଟାଦି ବସ୍ତୁ ଯେବା ଲକ୍ଷୀ ଏଥକୁ ପ୍ରତିଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଅନୁପ ଦେଖାଇ କହିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍କର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଏହାଙ୍କ ହେତୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧି। ଯେ ଆତ୍ମା ଏ ମୋହର ପର ଏ ଭେଦ କରେ ଅହଙ୍କାର। ଭେଦ କରନ୍ତା ଯେବେ ମଲା ତାର ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷୟ ଗଲା। ଶେଷେ ଅଜ୍ଞାନ ସର୍ବ ଏକ ଭନୁପ ବିଚାରେ ବିବେକ। ଯେ ସନେ ଶୟନ ସ୍ୱପନ ମିଥ୍ୟା ବିଳାପ ଦେଖେ ମନ। ଆପଣା ହୋଇଥାଇ ରାଜ ସମତ୍ୱ ଦେଖେ ଜନ ପ୍ରଜା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଥ ଗଜ ସତୀ ପ୍ରଦୀପେ ମଣେ ତେଜ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସାନେ ସକଳ ମିଥ୍ୟା କରି ମଣେ। ରାଜ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଯେତେ ସୋଚ ନାନକର ଇଚିତେ। ତକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲେ ଏ ସର୍ବନାଶ ଜାନ୍ତି ଭଲେ। ଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତା ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାଦି ପ୍ରକାଶ। ଏବେନି ପର ଅହଙ୍କାରେ ଏ ଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାରେ। ଯାବତ ଉପାଧି ଅଛଇ ତାବତ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ। ଉପାଧି ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ପରକାଶେ। ଆତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଯାହାର ନାହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷ। ଉପାଧି ଭେଦ ଭିନ୍ନେ ଦୃଶ୍ୟେ ତା ବିନା ଏକାଗ୍ରେ ପ୍ରକାଶେ। ଯେବେ ଦର୍ପଣ ଜଳାଧିରେ ଆପଣା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧରେ। ଏବେ ନିଜେ ସନେ ଦିଶନ୍ତି ଆପଣା ଶରୀର ଅତିଥି। ଉପାଧି ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତା ଅବଶେଷ ଏକ ଚିହ୍ନ। ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ମହିପତି ଅସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମେ ହୁଏ ରତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ହେତୁ ଭବ ସାଗରେ ପାର ସେତୁ। ଶୁଣ ସୁମନେ ହେ ରାଜନ ବିବେକହୀନ ଯେବା ଜନ। ତାହାର ଆତ୍ମା ରତି ନୁହେଁ ଯେବେ ହେ ଅହଙ୍କାର ବହେ। ଏ ମୋର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଘର ବୋଲି ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର। ବିଷୟା ରସେ ଇନ୍ଦ୍ରି ରସି ମନକୁ ଆଣନ୍ତି ଆକର୍ଷି।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ମନର ସେ ନିଜ ଚେତନା ବଳେ ଧ୍ୱଂସେ। ଏଣୁ ବିବେକ ତାର ନହି କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ମନ ମୋହି। ଯେ ସନେ କୁଶ ଆଦି ମୂଳ ହ୍ରଦରୁ ଓଟାରଇ ଜଳ। ତେସନେ ଦେଖି ବିଷୟ ଆଦି ହରଇ ସର୍ବମନ ବୁଦ୍ଧି। ଚେତନା ବଳେ ଶ୍ରୁତି ରହି ତାର ଭାବେ ଶ୍ରୁତି କାହିଁ। ଯାହାର ଶ୍ରୁତି ହୁଏ ନାଶ ତା ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ। ଜ୍ଞାନ ବିନାଶେ ଆତ୍ମା ହତ ବେଦାନ୍ତେ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ଶୁଣ ନୃପତି ପୁରୁଷର ଏତୋଟି କାହିଁ ନାହିଁ ପାର। ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଇ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ଭୋଗୀ। ଯେ ନିଜ ହାନି ନ ବୁଝଇ ତାର ବିବେକ ଗୁଣ କାହିଁ। ଅର୍ଥ କାମାଦି ଧନ ରାଏ ସର୍ବ ବିନାଶ ଉପାଏ। ଯେ ନର ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାହୀନ ତା ଜୀବ ସ୍ଥାବର ସମାନ। ଯା ଚିତ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମରତି ନହେ ସର୍ବନାଥେ ଭାବ ବହେ। ଏବହ ଶୁଣନ ପରାଣ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଯେ କାରଣ। ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏ ଚାରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟ। ଧର୍ମାଦି କାମ ବୋଲି ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ତାହା। ଅନିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପାଇ ଏଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ତା ନ ଭାବଇ। ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ବୋଲି ରାଏ ଦୁର୍ଲଭ ସେହି ଉପାୟ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ ଯହି ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ବହି। ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ନୁହେଁ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅର୍ଥ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ। ଯାହାର କାଳ ଭୟ ଅଛି ତାହାର ସୁଖ କାହିଁ ଅଛି ସ୍ଥାବର ବ୍ରହ୍ମାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଏହାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡଇ ଜନ୍ତୁରାଏ ଆପଣେ ଅର୍ଜଇ ଅନର୍ଥ ରାଜନ ବୁଝଇ ହିମତ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ଠାରେ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅହଙ୍କାରେ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯନ୍ତ୍ରୀକୃତ। ଏହାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ଅଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନରହରି। ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହି ଜୀବ ନ ଜାଣ ଦେହ ବହି। ଏ ଦେହ ବହି ଅହଙ୍କାରେ ଜୀବ ପରମ ବୁଦ୍ଧି ହରେ। ଜୀବର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଚେତନ। ଭୋରାଜା ଶୁଣ ନିଶ୍ଚେତ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ତୁହି ମୁହିଁ। ଏ ଆଦି ଚରାଚର ମତେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଭୂତେ। ଯେ ଆତ୍ମା ଆଶ୍ରୟ ଜଗତେ ଶୋଭା ସେ ପାଉଛି ସତତେ। ମାୟାରେ ହୋଇଣ ପ୍ରଭେଦ ଜ୍ଞାନ ବିବେକେ ତାହା ଛେଦ। ମାୟାକୁ ଆତ୍ମା ନ ସ୍ପରଶେ ଯେ ସନେ ପବନ ଆକାଶେ। କର୍ମର ମୂଳ ଏ ପ୍ରକୃତି ତାହାକୁ ସେ ନାଶ କରନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଠାରେ ମୁକ୍ତ ଲିପ୍ତ ହୋଇଣ ଥାଇ ମୁକ୍ତ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ ପୁରୁଷ ତାରେ ଶରଣ ବେଗେ ପଶ। ତାହାର ପଦ୍ମପାଦେ ଭକ୍ତି କରି ସାଧୁଏ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ସୁଗମ ପଥ ଏ କାରଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଲଭେ ନାରାୟଣ। କଠୋର ଯୋଗାଦି ସାଧନ ସୁଗମ ଭକ୍ତ ହେ ରାଜନ। ସେ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଭକ୍ତିରେ ଭଜି ବାସୁଦେବ। ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ମହାଘୋର। ଏ ଜଳ ଚରଣ ଯେ ଭେଳା ନ କରି କେମନ୍ତେ ତରିଲା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଗୀ ସାଧି ତରନ୍ତି ଯୋଗ ଭେଳା ବାନ୍ଧି। ସେ ଅତି ଦୁଃଖେ ହନ୍ତି ପାର ନହିଲେ ଭ୍ରମୟ ପାର। ସୁଗମ ତରଣୀ ଉପାୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଦେବାର ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭୟ ପୈର ଯେ ଭଜେ ଭେଳା ମଧ୍ୟେ ସାର। ସେ ପାଦେ କଲେ ଏକ ଭାବ ସୁଖେ ତରିବ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ। ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ସୁଧାପାନ ମୋକ୍ଷକୁ ପରମ କାରଣ। ଏମନ୍ତେ କହିଲେ ବିଦୁର ସେ ଜ୍ଞାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ପୃଥୁ ଶ୍ରବଣେ ଆତ୍ମଗତି ପ୍ରସନ୍ନ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗୀଜନ ସୌଭାଗ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ। ଯେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଥିଲା ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ମୋର ହେଲା। ହରିଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋହିତେ ଅଇଲ ଗୋସାଇଁ। ମୋର ସଂଶୟ ଯେବା ଥିଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ଦୂର ହେଲା। ମକାମ ମନୋରଥ ଯେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ମତେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କି ଭାବେ ସେବିବି ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ କିବା ଦେବି। ଯେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୋର ସାଧୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ସୁଦୟା କରି ସାଧୁ ଜନେ ରାଜା ବିଭୂତି ତୋ ସମନେ। ସମର୍ପିଛନ୍ତି ମୋର ତହିଁ ଯେଣେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମୋର ନାହିଁ। କି ଭାବେ କରିବୁ ସେବନ ଏ ଦେହ ସାଧୁଙ୍କ ଅଧୀନ। ଜିହ୍ନେ ବାଳକ ସ୍ନେହ ବହି ତାତ ଜନନୀ ଧନ ଦେଇ। ସମର୍ପି ନ କରେ ଗ୍ରହଣ ସେ ସର୍ବ ତୁମ୍ଭରେ ଅର୍ପଣ। ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ତୋଷେ ଶକ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ ସେବକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ନିଜନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେବକ ବୋଲାନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ବିଚାର ଯେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୋର।
ପ୍ରାଣତନୟ ଆଦି ଯେତେ ରାଜ ବିଭୂତି ସହିତେ ଅପରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସମର୍ପି ଅଛି ମୁଁ ସକଳ। ଏଣେ ମୋ ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେବ ବିଦିତ ଏ ସଂସାର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବିପ୍ର ନିଜ ଧନେ ଯେ ବିପ୍ର ନିଜ ଧନେ ଶାନ୍ତି ଜୀବକୁ କଲ୍ୟାଣେ ପାଳନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନେ ଯେ ଏହୁ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ସର୍ବ ଯେବେ ସମର୍ପିବ ଏ ସର୍ବ ଯେବେ ସମର୍ପିବି ତେବେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ନ ପାରିବି। ଏ ସର୍ବ ଯେବେ ସମର୍ପିବି ତେବେ ମୁଁ ତୋଷି ନ ପାରିବି। ନିଗମ ବେତା ପ୍ରଭୁ ଗାନେ ମତେ ସଞ୍ଚିଲ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ଏକାନ୍ତେ ଦେଲ ଆତ୍ମପଦ ମୋହର ନାସିଲ ପ୍ରମାଦ। ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଧମ ଜନେ ଦୟା କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଗତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଇଲ ମତେ ଅକାଳ ଭାବ ବିନାଶିଲ ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ନିସ୍ତାରିଲ। ଏମନ୍ତେ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଅଶେଷ ଯିବେ ଦୟା ପର ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସୁକଲ୍ୟାଣ ସାଧକ ମୁଖ୍ୟର କାରଣ। ହେମନ୍ତେ ସନକାଦି ଜନେ ସନ୍ତୋଷେ ସେ ପୃଥୁ ବଚନେ ନୃପଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲେ ସକଳ ଜନ ଦୃଷ୍ଟିଗତେ ସିଦ୍ଧେ ଗମିଲେ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ତଦନ୍ତେ ସେ ପୃଥୁରାଜନ ମହତ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆତ୍ମାରେ କବି କରି ଅବସ୍ଥିତି କାଳରେ କର୍ମାଦି କରନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଳ ଯଥୋଚିତ ଏମନ୍ତେ ଅଛ ଇନାବିତ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ବିପ୍ରକୁ ଦାନେ ପ୍ରତୋଷିଲେ। ନିଜ ପ୍ରଜା ଗଣକୁ ରାଇ ଆନନ୍ଦେ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦୟା ବହି ହେ ପୁତ୍ର ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଯେବେ ପାଇବ ପରିତ୍ରାଣ। ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କହିବା ତହିଁର ଉପାୟ ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ଆଶ୍ରୟ କର ଏ ଘର ସଂସାର ନିସ୍ତର। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କେମିତି ଯିବ ଏଇଠି କଥା ଅଛି। ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କହିବା ତହିଁର ଉପାୟ ସକଳେ ସକଳ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କର ଏ ଘୋର ସଂସାର ନିସ୍ତର। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି ଏ ଭବ ଭୟ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼େ ଧର ରାଜସ ଭୟ ପରିହର। ରାଜସ ଧର୍ମ ଧନ ଯେତେ ପାଇଲୁ ଆମ୍ଭ ତ ସଚିତେ ଏମନ୍ତେ ମଧୁର ବଚନେ ପ୍ରଜା ଶିଖାଇ ପ୍ରବୋଧନେ ଅର୍ପଣ କରି କାମ୍ୟ ଫଳ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ ଭୂପାଳ। ମହାତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ରୂପର ଧର୍ମ କର୍ମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ହେମନ୍ତ ଯେ ମଣି ଗୃହେ ରହିଲେ ନୃପମଣି। ସମ୍ପଦ ପୁରୀ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ସକଳ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ ଆଦି ଯେ ବିକାର। କେଉଁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ଦେହି ଏ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୋଚରେ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସଂସାରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚିନାମେ ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବତରୀ। ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମାଇଲେ ବିଭାରେ ବିଜିତ ଅଶ୍ୱଧ୍ରୁମ କେଶ ହର୍ଷସ୍ୟ ଦ୍ରବିଣ ବୃକେଶ। ଏ ପଞ୍ଚ ତନୟ ତାଙ୍କର ନୃପ ସମାନ ସୁରବୀର ଏବେ କହିବା ହେବି ଦୂର ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣ ଏ ପ୍ରଚୁର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗ ପାଳେ ଏହାଙ୍କ ସୁଗୁଣ ଭୂପାଳେ ସେ ନୃପ ଅଙ୍ଗେ ଏକେ ଏକେ ଏ ଅବୟବ ଆଦି ଯାକେ ବସିଲେ ସ୍ୱବୃତ୍ତି ଆବରି ଶୁଣ ବିଦୁର ହେତୁ କରି। ଜଗତ ପରିପାଳିବାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ସଂସାରେ ମନ ବଚନ ତୋର ବୃତ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଣୁ ରଞ୍ଜିତ ଜନ ପ୍ରଜା ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ରାଜା। ତା ତୁଲେ ନାହିଁ ନୃପବର ତା ପ୍ରତି ସମତୁଲାକାର ତାହା ତୁଲେ ନାହିଁ ନୃପବର ତା ପ୍ରତି ସମତୁଲକାର। ସେ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ଯାହା ତେଜେ ମହେ ଦିଅନ୍ତି ଦାନ କେହି ନ ପାରେ ତେଜ ଧ୍ୱଂସୀ ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ରସ ରଶ୍ମି। ରଣେ ଦୁର୍ଜୟ ମହାରାଜା ତେଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସମତେଜା ସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣେ ସେ ପୃଥିବୀ ଅଭିଷ୍ଟ ଦାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛବି ଜିମୁତ ପ୍ରାୟ ବୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଜା ପ୍ରାର୍ଥନେ କାମପୁରେ ପୟୋଧି ପାଏ ପ୍ରାୟ ସେ ଗମ୍ଭୀର ସୁଧୀରେ ଜନକ ଭୂଧର ଧର୍ମପା ସମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିମବାନଗିରି। କୁବେର ତୁଲେ ଧନେଶ୍ୱର ରକ୍ଷଣେ ଯତ୍ନେ ରତ୍ନାକର ଗୁଣେ ସକଳ ଜୀବ ପ୍ରାଣେ ତେଣୁ ଅତୁଲ୍ୟ ସମୀରଣ। ଗଗନେ ବଳ ତେଜ ଘେନି ଏଣୁ ମରୁତ ସମମାନେ କ୍ରୋଧରେ କାଳରୁଦ୍ର ସମ ସୁନ୍ଦରେ ତାଙ୍କରି ପୁକାମ ପ୍ରା କର୍ମେ ସମଗଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୟାରେ ସେ ମନ ନରେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପଣେ ଜହ୍ନେ ବିଧି ଗୁରୁ ସମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧି
ହରସ୍ୟ ମନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଳନେ ଗୁରୁ ବିପ୍ର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ଠାରେ ସେବନ୍ତି ବିନୟ ଭାବରେ ସମୟ ପ୍ରତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ସର୍ଜନେ ଦିତି ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ଏ ତିନି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଯଶ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରବଣେ ହରିରସ ଶ୍ରୀରାମ ତୁଲେ କୀର୍ତ୍ତିକାରୀ ଗୁଣ ଗାବନ୍ତି ନର ନାରୀ ଶୁଣ ବିଦୁର ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସେ ପୃଥୁ କୁମର ଚରିତ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବେଶିକାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁ ଚରିତେ ନାମ ନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଧ୍ୟାୟଟି ସିନା ବଡ଼ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି। ସେହି ଛନ୍ଦା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରି ବୋଲ ରାଧେ।